Hello everybody, welcome back to the another session. Right now we are going to discuss example number 23, Akash Company Limited, as per Bcom textbook, page number 334 and 335. To the BBA student, I have already sent this in the WhatsApp group. Okay, so you can refer your question from that image, and for the future reference I suggest you to write that down in your notebook, so that question and solution, both of them will be available to you whenever you want. So let us start reading the example first, then we will proceed further with the calculation and solution. This is little bit lengthy example. Akash Limited, equity, general reserve, P&L, 10% debentures, bills payable, creditors and provision for tax. And on the asset side we have goodwill, building, plant, investment stock, debtors, cash and preliminary expenses. So here additional informations are also given. So let us move further with that. So I have prepared cash flow statement first. See, this is the cash flow statement. Format is ready with me. Then I have prepared all the required supportive ledgers, and I have posted the balances, opening balance as well as closing balance to the same, right? Plant account, investment account, and one more hidden adjustment related with debenture discount. So that also I have prepared. One more ledger is missing, that is preliminary expense. Fine, I have not prepared the ledger. In most of the examples, goodwill, patent, preliminary expenses, આ બધામાં એક જ એન્ટ્રી આવશે રાઇટિંગ ઓફની, જે P&L અકાઉન્ટમાં જશે. તો એ લેજર બનાવવાનો ટાઈમ વેસ્ટ ન કરવો હોય તો તમે ડાયરેક્ટ એન્ટ્રી પણ કરી શકશો. તો આમાં મેં પ્રિલિમિનરી એક્સપેન્સનું લેજર નથી બતાવ્યું, બિકોઝ મારે તમને ડાયરેક્ટ એન્ટ્રી શો કરવી છે. Therefore I have not prepared the preliminary expense account. Okay, so I also have passed all the journal entries related with the additional information. So we'll read additional informations one by one and I'll explain you the entry for the same. So first additional information, on 1/4/2010 the bonus shares at 1 share for every 2 shares were issued by capitalizing general reserve. So opening balance of equity is 250. See here consider the dates very well. See, liabilities then 2011 and then 2010. Okay, so closing balance is given in the first column and then the opening balance is given. So always check the dates before starting with the posting of your balances. Second and most important hint, જો ઇક્વિટી 375 અને 2 લાખ, તો આમ જોવો તો ડિક્રીઝ થઈ. જો ડેટ્સ જોવો નહીં તો સો ઇક્વિટી ક્યારેય રિડીમ ન થાય, ડિક્રીઝ ન થાય. એટલે તરત જ ડેટ જોઈ લેવાની. રિવર્સ ડેટ આપેલી હોય ને તો જ આ રીતે તમને ઇક્વિટી આપેલું હોય, રાઈટ. બાકી બીજા બધા જ એક્ઝામ્પલમાં જોજો, પહેલાં ઓપનિંગ હોય પછી ક્લોઝિંગ હોય, તો ઓપનિંગ કરતાં ક્લોઝિંગમાં ઇક્વિટી ઓલવેઝ ઇન્ક્રીઝડ હોય, રાઈટ. તો અહીંયા જો ભૂલથી ડેટ ન જોવો ને ડિરેક્ટલી સ્ટાર્ટ કરી રહ્યો તો 375 અને 2 લાખ, તો તમને ઇક્વિટી ડિક્રીઝ થઈ, તો એ ક્યારેય થાય નહીં. એટલે ચેક કરી લેવાનું કે રિવર્સ ડેટ આપેલી છે. ઇટ મીન્સ ધ ઓપનિંગ balances will be of 2010 and closing balance will be 2011. Okay, so opening balance of equity is 2,50,000. So 2:1 no ratio છે, so bonus will be 1,25,000. So entry as usual, general reserve account debit to bonus to equity shareholders and bonus to equity shareholders to equity share capital. Fine. Next, tax and interim dividend. So income tax of rupees 35,000 is paid during the year. So provision for tax to bank 35, and during the year the interim dividend of rupees 20,000 was paid. Interim dividend એટલે કે dividend paid within the year, during the year, right. Proposed dividend વાળું જે dividend છે કયું હોય, end of the year પે થાય, અને આ ક્યારે બી મિડ યરમાં ડિક્લેર થાય છે interim dividend. ઓકે, સો આનું બી રેગ્યુલર ડિવિડન્ડની જેમ જ પહેલાં પ્રોવિઝન કરવું પડે અને પછી પેમેન્ટ કરવું પડે, રાઈટ. સો પ્રોવિઝનની એન્ટ્રી P&L અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ ઇન્ટ્રીમ ડિવિડન્ડ અકાઉન્ટ 20,000 અને પછી પેમેન્ટ થશે ઇન્ટ્રીમ ડિવિડન્ડ ટુ બેંક 20,000.
પેલું જે રેગ્યુલર ડિવિડન્ડ હોય એ પ્રપોઝડ ડિવિડન્ડ, ફાઇન, અને આ છે ઇન્ટ્રીમ ડિવિડન્ડ. હવે માનો કે આ એક્ઝામ્પલમાં તમને પ્રપોઝ ડિવિડન્ડની લેજર બેલેન્સીસ બી આપેલી છે, તો આની પોસ્ટિંગ એમાં જશે નહીં. આઈ હેવ ઓલ્સો રિટન નોટ ઓવર હિયર, interim dividend is not posted to proposed dividend account, right? Because both of them are completely different. Fine. So proposed dividend ની balances આપેલી હોય કે ન આપેલી હોય, interim dividend ની એન્ટ્રી આ જ રીતે થશે. Fine. Third adjustment, depreciation charged at 15,000 on building and 10,000 on plant. ટુ સેવ ધ ટાઈમ તમે ખાલી ડેપ્રિસિએશન લખીને મૂકી શકો છો, એન્ટ્રી ન લખો તો ચાલે, બિકોઝ તમને ખ્યાલ છે કે એન્ટ્રી ક્યાં પોસ્ટ કરવાની. બાકી કેટલી એન્ટ્રીઝ લખવી પડે? સી, બિલ્ડિંગ અને પ્લાન્ટ બંનેની બે એન્ટ્રી, તો 4 એન્ટ્રી લખવી પડે. તો એટલો ટાઈમ વેસ્ટ નહીં કરવાનો, ખાલી ડેપ્રિસિએશન હેડિંગ લખીને મૂકી દેવાનું, કેમ કે જ્યારે આપણે એન્ટ્રીઝ જોઈને પોસ્ટિંગ કરતા હશું ત્યારે ડેપ્રિસિએશન જોઈને એની ડાયરેક્ટ એન્ટ્રી તમે પાસ કરી શકો. Adjustment number 4, plant having a book value of rupees 25,000 was sold at profit. This profit is credited to capital reserve account. પ્લાન્ટ અમુક પ્રોફિટથી સેલ કરો છો અને પ્રોફિટ ક્યાં ટ્રાન્સફર કર્યો છે તમે? કેપિટલ રિઝર્વમાં. તો બેલેન્સ શીટમાં જોવાથી ખબર પડે છે કે કેપિટલ રિઝર્વની બેલેન્સ તો આપી જ નથી, તો આનો મતલબ કેપિટલ રિઝર્વ ક્યાં છે? ઓકે, તો આનો મતલબ એવો થાય કે ડ્યુરિંગ ધ યર ક્રિએટ પણ થયું હોય અને યુટિલાઇઝ પણ થઈ ગયું હોય, એટલે બેલેન્સ શીટમાં એની બેલેન્સ દેખાતી નથી. આ એડજસ્ટમેન્ટ ડીલ કર્યા પહેલાં આપણે એડજસ્ટમેન્ટ નંબર 7 ડીલ કરવું પડશે, એટલે કે ગુડવિલવાળું. જોવો, ગુડવિલ ઓફ વોઝ રિટર્ન ઓફ અગેન્સ્ટ કેપિટલ રિઝર્વ. ગુડવિલ ઓલવેઝ ક્યાંથી રાઇટ ઓફ થાય? પીએનએલ એકાઉન્ટમાંથી જ રાઇટ ઓફ થાય છે, પણ અહીંયા શું કીધું? કેપિટલ રિઝર્વના અગેન્સ્ટમાં રાઇટ ઓફ થઈ. તો કેપિટલ રિઝર્વ ડ્યુરિંગ ધ યર ક્રિએટ થયું, ડ્યુરિંગ ધ યર યુટિલાઇઝ થઈ ગયું પૂરેપૂરું, એટલા માટે બેલેન્સ શીટમાં દેખાતું નથી. તો પ્લાન્ટનો પ્રોફિટ પણ કેપિટલ રિઝર્વમાં ગયો અને ગુડવિલ પણ રાઇટ ઓફ થઈ કેપિટલ રિઝર્વમાંથી, રાઈટ? તો પહેલાં ગુડવિલનું એડજસ્ટમેન્ટ જોઈ લઈએ. ગુડવિલ રાઇટ ઓફ કેટલી થશે? ઓપનિંગ માઇનસ ક્લોઝિંગ, દેટ ઇઝ 5,000. So here the goodwill is written off against capital reserve account. Moreover, the balance of capital reserve account is not given in the balance sheet. Fine, balance sheet માં તો આપી નથી છતાં બી રાઇટ ઓફ થાય છે, which means the balance of capital reserve is created and utilized in the same year. જે હમણાં મેં તમને વાત કરીએ. So utilized amount of goodwill written off will be the balance created this year, which is nothing but the profit of plant sold during the year, right? તો જેટલી ગુડવિલ રાઇટ ઓફ થાય છે તો પ્રોફિટ પણ કેટલો હોય? એટલો જ હોય. તો જ ડેબિટ અને ક્રેડિટ ઇક્વલ થાય, તો જ ઓપનિંગ બેલેન્સ અને ક્લોઝિંગ બેલેન્સ નલિફાઈ થાય, રાઈટ? તો બંનેની અમાઉન્ટ કેવી હોય? સરખી હોય. તો ગુડવિલ રાઇટ ઓફની એન્ટ્રી આપણે લઈ લીધી. જનરલી એન્ટ્રી શું કરીએ છીએ? પીએનએલ અકાઉન્ટ ટુ ગુડવિલ. સો ઇન્સ્ટેડ ઓફ પીએનએલ અકાઉન્ટ ધીસ ટાઈમ કેપિટલ રિઝર્વ. સો કેપિટલ રિઝર્વ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ ગુડવિલ 5,000, રાઈટ? નાવ યુ કેન ગો વિથ ધ પ્લાન્ટ. તો પ્લાન્ટની બુક વેલ્યુ શું છે? 25,000. પ્રોફિટ કેટલો થશે? 5,000. કેવી રીતે? તો કે ઇક્વલ ટુ ધી અમાઉન્ટ ઓફ ગુડવિલ રિટર્ન ઓફ, રાઈટ? સો પ્રોફિટ ઇઝ 5,000 and selling price is 30,000 now. So entry will be bank account debit 30,000, plant account 25 to capital reserve, that is profit 5,000. આ બી કેપિટલ રિઝર્વમાં જાય છે એવું કીધું છે. જો એ ના કીધું હોય તો જશે પીએનએલ અકાઉન્ટમાં, રાઈટ? બટ હિયર ધીસ ટાઈમ ઇટ ઇઝ ટ્રાન્સફર્ડ ટુ કેપિટલ રિઝર્વ અકાઉન્ટ. નેક્સ્ટ એડજસ્ટમેન્ટ, ડ્યુરિંગ ધ યર ડિબેન્ચર્સ વર ઇશ્યુડ એટ 5% ડિસ્કાઉન્ટ. જ્યારે બી અમાઉન્ટ ન આપેલી હોય ત્યારે ઓપનિંગ અને ક્લોઝિંગ બેલેન્સ કમ્પેર કરવી પડે. સો ફેસ વેલ્યુ ઓફ ડિબેન્ચર ઇશ્યુડ, ક્લોઝિંગ માઇનસ ઓપનિંગ, સો દેટ ઇઝ 125. ઇટ મીન્સ 1,25,000 રૂપીઝની ફેસ વેલ્યુના ડિબેન્ચર્સ ઇશ્યુ કરો છો, પણ ડિસ્કાઉન્ટથી ઇશ્યુ કરો છો એટલે અમાઉન્ટ તમને મળશે ઓછી. સો બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ 1,18,750, debenture discount account debit 6,250 to 10% debentures 1,25,000. This ledger is not given in the balance sheet, તો આનું સેપરેટ લેજર બનાવવું પડશે અને આ ડ્યુરિંગ ધ યર રાઇટ ઓફ બી થઈ જશે, કેમ કે જો આ બેલેન્સ એઝ ઇટ ઇઝ રહેતી હોય
તો તમને બેલેન્સ શીટમાં ક્યાંક શો થતું હોય, પણ ડિબેન્ચર ડિસ્કાઉન્ટ બેલેન્સ શીટમાં શો થતું નથી. ઇટ મીન્સ ડ્યુરિંગ ધ યર ક્રિએટ પણ થયું અને રાઇટ ઓફ પણ થઈ ગયું. ઓકે. એડજસ્ટમેન્ટ નંબર 6, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ વન. The closing stock of 31st March 10 was shown at price which is 20% less than the cost price. Closing stock of rupees 31st March 11 is shown at cost price. એટલે કે બેલેન્સ શીટમાં જુઓ 62,500 છે ને બરાબર અમાઉન્ટ છે, પણ 40,000ની અમાઉન્ટ છે એની કોસ્ટ પ્રાઇસ કરતાં 20% લોઅર છે, લેસ છે. આપણી પાસે એક એવો રૂલ છે કે ક્લોઝિંગ સ્ટોક, cost price के market value whichever is lower is taken for closing stock. cost price or market price which is lower is considered. ઓકે. પણ જ્યારે તમારી પાસે માર્કેટ વેલ્યુ ના હોય ત્યારે તમારે સ્ટોક કોસ્ટ પ્રાઇસ તો ચાર્જ કરવો જ પડે. ઓકે. પણ અહીંયા એક્ઝામ્પલમાં શું કર્યું છે, ભૂલથી કોસ્ટ પ્રાઇસ કરતાં 20% ઓછી અમાઉન્ટથી ચાર્જ કરેલો છે. તો આપણે શું કરવું પડે, એની ઓરિજિનલ કોસ્ટ પ્રાઇસ ફાઇન્ડ કરવી પડે. ઓકે. સો ડિસ્ક્રિપ્શન મેં લખેલું છે ક્લોઝિંગ સ્ટોક શુડ બી શોન એટ કોસ્ટ પ્રાઇસ. આપણી પાસે એક રૂલ તો એવો છે કોસ્ટ કે માર્કેટ પ્રાઇસ બેમાંથી જે ઓછી હોય એ લેવાની, પણ એ રૂલની એબ્સન્સમાં કયો રૂલ આવે, ક્લોઝિંગ સ્ટોક શુડ બી શોન એટ ઇટ્સ કોસ્ટ પ્રાઇસ. હિયર ધ સ્ટોક ઓન 31st March 10 that is 40,000 is valued at 20% less than the cost price. So we have to find out the original cost price of that stock. તો ઓરિજિનલ કોસ્ટ પ્રાઇસ ગોતવા માટે આપણે કોસ્ટ પ્રાઇસ અઝ્યુમ કરવી પડે. સો સપોઝ કોસ્ટ પ્રાઇસ ઇઝ 100, 20% એમાંથી એના ડિડક્ટ કરીએ તો અમાઉન્ટ બચે 80. તો એને શું કહેવાય, કોસ્ટ લેસ 20%. આ રકમ કેવી છે કે જેમાંથી એની કોસ્ટ પ્રાઇસના 20% બાદ કરેલા છે. ધીસ અમાઉન્ટ રિપ્રેઝેન્ટ્સ ધી કોસ્ટ લેસ 20% અમાઉન્ટ ઓફ ધ સેમ. Right? So when cost less 20% is 80, cost price is 100. When cost less 20% is 40,000, amount is how much? So that is 50,000. એટલે કે આ અમાઉન્ટ જે 20% ઓછી પ્રાઇસથી ચાર્જ કરેલી છે એની ઓરિજિનલ કોસ્ટ શું થાય, 50,000. ક્રોસ ચેક કરો, 50,000ના 20% 10,000 એમાંથી ડિડક્ટ કરો. સો 50 - 10 40,000. તો આવી ગઈ આ અમાઉન્ટ. ઇટ મીન્સ આપણું આ કેલ્ક્યુલેશન છે એ કરેક્ટ છે. રાઈટ. તો જેની પ્રાઇસ 50,000 છે એ સ્ટોક ભૂલથી તમે 40,000નો લખેલો છે, તો હવે કરેક્શન કરવા પડે. રાઈટ. સો ઓરિજિનલ કોસ્ટ પ્રાઇસ ઇઝ 50,000. તો કરેક્શન માટે ઇફેક્ટ શું દેવી પડશે, જ્યારે આપણે વર્કિંગ કેપિટલના ડીલિંગ કરીએ છીએ કેશ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટમાં, ત્યાં 40,000ની જગ્યાએ હવે કઈ અમાઉન્ટ લેવાની, 50,000. ઓકે. આ બંનેનું કમ્પેરિઝન કરવાનું. અને સેકન્ડ ઇફેક્ટ, ઇન્ક્રીઝ ઇન સ્ટોક 10,000. ક્લોઝિંગ સ્ટોકની વેલ્યુમાં ઇન્ક્રીઝ થાય છે તો આપણો પ્રોફિટ થાય તો P&L અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઇડ આવે. એટલે કે આપણા કેસમાં શું થશે, એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી આઇટમ. ઓકે. આ એની ઇફેક્ટ. એન્ડ ધ લાસ્ટ એડજસ્ટમેન્ટ, investment of rupees 12,500 sold at 20% profit. So cost price plus cost price na 20% profit, this is selling price. So entry, bank account debit to investment to P&L account. Okay. So this represents the part of your working note, journal entry. Now we are posting these journal entries to the ledgers. ટેક્સ્ટ બુકમાં તમને ખાલી લેજર્સ આપેલા છે અને કદાચ એવું બી બનશે કે બધા લેજર્સ નહીં આપેલા હોય. રાઈટ. માનો કે હું તમને 10 લેજર્સ દેખાડું છું, ઓરિજિનલી 10 લેજર્સ થતા હોય, પણ ટેક્સ્ટ બુકના ઇલસ્ટ્રેશનમાં કદાચ એવું બને કે ખાલી 8 લેજર્સ જ બનાવ્યા હોય, બાકીની બેની ડાયરેક્ટ ઇમ્પેક્ટ લખેલી હોય. ઓકે. સો દેટ ઇઝ ઓલ્સો પોસિબલ. પણ તમને કન્ફ્યુઝન ક્રિએટ ન થાય એટલા માટે હું એન્ટ્રીઝ ઉપરથી પોસ્ટિંગ કરાવું છું. તમને ફાવે તો તમે ડાયરેક્ટ પોસ્ટિંગ પણ કરી શકો છો, બટ આઈ સજેસ્ટ નોટ ટુ ટેક દેટ ચાન્સ. રાઈટ. જનરલ એન્ટ્રીઝ ફટાફટ લખી લેવાની અને પછી પોસ્ટિંગ બી એટલું જલ્દી જ થશે. સો સ્ટાર્ટિંગ વિથ ધ પોસ્ટિંગ ઓફ યોર ફર્સ્ટ એન્ટ્રી, જનરલ રિઝર્વ ટુ બોનસ. સો જનરલ રિઝર્વમાં લખી નાખીએ ટુ બોનસ ટુ ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સ. amount is rupees 1,25,000.
and here at equity buy bonus to equity shareholders 1,25,000. Okay, next second entry related with tax. So provision for tax to bank 35,000. So provision for tax account debit to bank account, tax paid 35,000. Second entry cash flow statement માં tax paid 35,000. next interim dividend ની એન્ટ્રીઝ છે. સો પ્રોવિઝન અને પેમેન્ટ બંનેની કરી નાખીએ. તો એક જશે P&L અકાઉન્ટમાં, પ્રોવિઝન ફોર interim dividend 20,000. ઓકે, આપણે પ્રોફિટ લખી લઈએ P&L અકાઉન્ટની બેલેન્સ. નેટ પ્રોફિટ વર્ડની જગ્યાએ P&L અકાઉન્ટ પણ લખી શકો. સો ક્લોઝિંગ માઇનસ ઓપનિંગ. ક્લોઝિંગ ઇઝ 30,000, ઓપનિંગ ઇઝ 25, સો પોઝિટિવ 5,000. ઓકે, 30 માઇનસ 25. P&L અકાઉન્ટની બેલેન્સ લેવાની, બેલેન્સ શીટમાંથી ક્લોઝિંગ માઇનસ ઓપનિંગ. ડિવિડન્ડનું પ્રોવિઝન કરી નાખ્યું, પેમેન્ટ થશે ઇન્વેસ્ટિંગ એક્ટિવિટીમાંથી. સો ઇન્ટ્રીમ ડિવિડન્ડ પેઇડ એઝ પેમેન્ટ, સો નેગેટિવ 20,000. ઇન્ટ્રીમ ડિવિડન્ડ પછી આપણે એન્ટ્રી કરી છે, પછી આપણે લખેલું છે ડેપ્રિસિએશન. તો એની ડાયરેક્ટ એન્ટ્રી લેશું. પહેલાં તો રિસ્પેક્ટિવ લેજર્સમાં જતા રહીએ. પ્લાન્ટ ઉપર છે 10,000, સો બાય ડેપ્રિસિએશન 10,000, અને બિલ્ડિંગ ઉપર છે 15,000. સો બિલ્ડિંગમાં બાય ડેપ્રિસિએશન 15,000. બંનેની એન્ટ્રી જશે કેશ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટમાં. ઓપરેટિંગ એક્ટિવિટીમાં depreciation on building and depreciation on plant 15,000 and 10,000. Clear? After this we have posted the entry of goodwill first. So capital reserve to goodwill. So capital reserve ma to goodwill return of 5,000. અને ગુડવિલમાં દર વખતે અહીંયા P&L લખીએ છીએ, પણ એની જગ્યાએ શું લખવાનું? કેપિટલ રિઝર્વ ડેશ કરીને રીઝન રાઇટ ઓફ. સો એક એન્ટ્રી કેપિટલ રિઝર્વમાં, એક એન્ટ્રી ગુડવિલમાં. હવે એન્ટ્રીની વાત આવે છે પ્લાન્ટની. સો બેંક ટુ પ્લાન્ટ ટુ કેપિટલ રિઝર્વ. બેંક અકાઉન્ટ આવ્યું એટલે જવાનું કેશ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટમાં. સેલ ઓફ પ્લાન્ટ. સો બેંક અકાઉન્ટની સામે જે અમાઉન્ટ હોય એ લખવાની 30,000. સો પ્લસ 30,000 બીકોઝ કેશ કમ્સ ઇન. પછી પ્લાન્ટ અકાઉન્ટમાં જોશું. તો અહીંયા ખાલી 25 લખો તો બી ચાલે, અને અહીંયા 30,000 લખો, અને પ્રોફિટ છે ઓપોઝિટ સાઈડ લખો તો પણ ચાલે 5,000. અને આ કેપિટલ રિઝર્વની સેકન્ડ એન્ટ્રી બાય પ્લાન્ટ પ્રોફિટ, સો 5,000. સો ગુડવિલ રાઇટ ઓફ કરી 5,000 થી. આ 5,000 રૂપીસ ક્યાંથી આવ્યા? તો કે પ્લાન્ટનો પ્રોફિટ જે ટ્રાન્સફર થયો એ. એટલે કેપિટલ રિઝર્વની બેલેન્સ બંને સાઈડ ટેલી થઈ ગઈ. So without opening balance and closing balance we have prepared capital reserve, created capital reserve by transferring the profit of plant and utilize the same profit for writing of the goodwill. Fine. So plant ની એન્ટ્રી સમજાઈ ગઈ. એક ગઈ ઇન્વેસ્ટિંગ એક્ટિવિટીમાં, બીજી જશે પ્લાન્ટ અકાઉન્ટમાં, અને ત્રીજી જશે કેપિટલ રિઝર્વમાં. આફ્ટર પ્લાન્ટ ડિબેન્ચર ઇશ્યુડ, બેંક અકાઉન્ટ આવ્યું એટલે જઈએ કેશ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટમાં. ફાઇનાન્સિંગ એક્ટિવિટી, ઇશ્યુ ઓફ ડિબેન્ચર એટ ડિસ્કાઉન્ટ. તો બેંકની સામે કેટલી અમાઉન્ટ છે?
positive 1,18,750 because debenture issue करो तो cash comes in, right? પછી એન્ટ્રી શું છે? ડિબેન્ચર ડિસ્કાઉન્ટ અકાઉન્ટ ડેબિટ. તો મેં ડિબેન્ચર ડિસ્કાઉન્ટ અકાઉન્ટ બનાવ્યું છે ટુ 10% ડિબેન્ચર્સ 6250 અને ડિબેન્ચર્સ અકાઉન્ટમાં બાય બેંક 1,18,750 and buy debenture discount 6250. Clear? Next, after debenture closing stock શું ઇમ્પેક્ટ કરવાની છે? આપણે P&L ક્રેડિટ કરવાનું છે 10,000. સો એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી આઇટમ આપણે જ્યાં લખીએ છીએ ત્યાં આપણે લખવું પડશે. સો અહીંયા હેડિંગ આપી દઉં. યસ, increase in stock 50 minus 40. Okay, like this. Next, આપણે વર્કિંગ કેપિટલનું લઈએ, એમાં લેશું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, બેંક ટુ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ટુ P&L. સો અહીંયા આવશે સેલ ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રૂપીસ 15,000. So cash comes in, so 15,000. Investment account માં જશું. So buy bank 15,000. Opposite side profit લેશું to P&L account profit. અને ડાયરેક્ટ અહીંયા 12,500 લખો તો બી ચાલે. અને પ્રોફિટની એન્ટ્રી P&L ક્રેડિટ અહીંયા જે લખીએ છીએ, સો પ્રોફિટ ઓન સેલ ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ 2,500. ક્લિયર? સો એક એન્ટ્રી ગઈ ઇન્વેસ્ટિંગ એક્ટિવિટીમાં, પછીની એન્ટ્રી ગઈ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અકાઉન્ટમાં અને પ્રોફિટની એન્ટ્રી આવશે અહીંયા. ઓકે, તો એડજસ્ટમેન્ટ્સ આપણા બધા પૂરા થઈ ગયા છે. હવે આપણે ક્લોઝ કરીએ આપણા લેજર્સ વન બાય વન. સો ઇક્વિટી ગોટ ટેલીડ આઈ થિંક 250 plus 125. Yes, 375 both the sides. Okay, so opening balance 250, closing 375. તો ડ્યુરિંગ ધ યર શું થયું? તો કે બોનસ ઇસ્યુ કરેલા છે એટલે આ બેલેન્સ આવે છે. નેક્સ્ટ, જનરલ રિઝર્વ 1,25,000 plus 50,000. So 175 minus 50, so 150. So 25,000. This is called by P&L account transfer during the year or provision during the year. Second entry લઈએ cash flow statement પર under P&L debit general reserve 25,000. After that debentures account બી ટેલી થઈ જાય છે. જો ઓપનિંગ બેલેન્સ હતી 0, ડ્યુરિંગ ધ યર ઇસ્યુ કર્યા વિથ ડિસ્કાઉન્ટ એટલે ક્લોઝિંગ બેલેન્સ આવી 125. તો આપણે બિગિનિંગ આપેલું છે, આપણને એન્ડ આપેલું છે, વચ્ચે કઈ પ્રોસિજર્સ થઈને એ આપણે અહીંયા કેલ્ક્યુલેટ કરવાની છે. સો સ્ટાર્ટિંગ વિથ નેક્સ્ટ પ્રોવિઝન ફોર ટેક્સ. So 42,500 plus 35,000, so 77,500 minus 37,500, so 40,000 provision during the year. So provision બધા થશે P&L accountમાંથી, that is provision during the year 40,000. એન્ટ્રી આપીએ P&L accountમાં. Provision for tax 40,000. Next, capital reserve got tallied, goodwill got tallied,
75 building. So 250 plus 15, 265 minus 150. So building of rupees 1,15,000 is purchased. So purchase of building. Cash flow statement, investing activity. Sorry, this is negative 1,15,000 because cash goes out by purchasing the same. After that, plant. So 2,37,500 plus 40,000, 277,500 minus 1,05,000. So 1,72,500. This is purchase of plant. So negative 172,500 purchase of plant. Next, investment 45,000. Here it is 45,000. Total થાય છે 40. So 5,000 ના investment purchase. Okay. So entry કરી નાખીએ investing activity માં. Purchase of investment negative 5,000. zeros લખવામાં બરાબર ધ્યાન રાખશો. એન્ડ લાસ્ટ લેજર જે મેં તમને કીધું હતું કે મેં સેપરેટલી બનાવેલું છે, હિડન એડજસ્ટમેન્ટ છે ડિબેન્ચર ડિસ્કાઉન્ટનું એટલા માટે. જો ક્રિએટ થયું ડ્યુરિંગ ધ યર, રાઈટ, આને શું કહે લખી શકાય ડિબેન્ચર ડિસ્કાઉન્ટ ડ્યુરિંગ ધ યર. હવે જો આ એઝ ઇટ ઇઝ હોત તો તમને બેલેન્સ શીટમાં આપ્યું હોત ને તો આપણે એનું લેજર બનાવ્યું હોત, પણ એવું કાંઈ જ થયું નથી. તો એનો મિનિંગ થાય કે અગેન ડ્યુરિંગ ધ યર ક્રિએટ થયું અને ડ્યુરિંગ ધ યર યુટિલાઇઝ થઈ ગયું. સો બાય P&L અકાઉન્ટ રાઇટ ઓફ એન્ડ નેક્સ્ટ એન્ટ્રી અહીંયા આવશે ડિબેન્ચર ડિસ્કાઉન્ટ રિટર્ન ઓફ 6250. One of the most important thing, preliminary expense. જો 20,000 અને 15,000 રિડ્યુસ થાય છે તો રાઇટ ઓફ જ થાય, એનું લેજર બનાવેલું નથી. જ્યારે તમે લેજર એનું ન બનાવો તો એની એક જ એન્ટ્રી આવશે, અહીંયા જ આવશે. તો એ તમારે સૌથી પહેલાં લખી જ નાખવાની. જો છેલ્લે રાખશો તો ભૂલાઈ જશે અને તમારો ટોટલ એટલાથી ટેલી નહીં થાય. એટલા માટે હું બ્લેક પેનથી લખું છું પ્રિલિમિનરી એક્સપેન્સ ઇઝ રિટર્ન ઓફ 20,000 minus 15,000. લેજર ન બનાવો તો આ સૌથી પહેલી વસ્તુ લખી નાખવાની, રાઈટ. લેજર બનાવો તો સિક્વન્સમાં આવી જશે તો કોઈ ચિંતા નથી. બટ ઇફ યુ આર નોટ પ્રિપેરિંગ ધ લેજર, post this entry first after non-cash expense. Otherwise, you will have the deficiency of that amount. Okay. So finally, we have closed all the ledgers as you can see. See, all the ledgers are closed. Plant, investment and debenture discount. Now, totaling the same. Okay, before totaling, working capital na changes લઈ લઈએ. So, stock માં શું લેવાનું છે? Increase in stock. પણ amount શું લેવાની છે? Instead of 40,000, now it is 50,000 and 62,500. Okay, reverse માં જોવાનું છે.
પહેલા 10 ની કોલમ અને પછી 11 ની કોલમ. સો 50,000 અને 62,500, સો દેટ ઇઝ 12,500. પછી ડેટર્સ ડિક્રીઝ થાય છે, સો ડિક્રીઝ ઇન ડેટર્સ that is from 1,22,500 to 52,500. So that is a difference of rupees 70,000. Next, cash and bank नहीं लेवानी and preliminary expenses are not your current asset. એનું લેજર બનાવીને રાઇટ ઓફ થયું છે. તો કરંટ અસેટ્સમાં બે જ વસ્તુ લેવાની. લાયબિલિટીમાં બિલ્સ પેયેબલમાં નો ઇન્ક્રીઝ નો ડિક્રીઝ, બંને 50-50 છે, તો કાંઈ નહીં લેવાનું. ક્રેડિટર્સ ઇન્ક્રીઝ થયા છે, સો ઇન્ક્રીઝ ઇન ક્રેડિટર્સ સો 62,500 minus 77,500, 15,000. અહીંયા જગ્યા છોડવાની જરૂર હતી, ફાઇન, નો પ્રોબ્લેમ. અને પ્રોવિઝન ફોર ટેક્સ પણ નહીં આવે. ઓકે, સો હવે સાઇન નક્કી કરીએ. ઇન્ક્રીઝ છે તો માઇનસ, ડિક્રીઝ છે તો પ્લસ, લાયબિલિટીમાં સિમિલર. આ બધાની નોટ્સ અને હિન્ટ્સ મેં તમને આપી દીધેલી છે. નાઉ મેકિંગ અ ટોટલ ઓફ ઓલ ધીસ 20, 15, so that is positive 121,250. એમાં એડ કરીએ 5,000 એટલે પોઝિટિવ 126,250. એમાંથી ડિડક્ટ કરીએ આ બંને, સો પ્રોફિટ બિફોર ચેન્જ ઇન વર્કિંગ કેપિટલ પોઝિટિવ 1,13,750. સો ધીસ ઇઝ કોલ્ડ profit before change in working capital. તમે એક બે લાઇન્સ છોડીને આ ત્રણ લખશો, રાઈટ. હવે આ ત્રણેયનું ડીલિંગ, તો જો પોઝિટિવ વધારે છે સો 85,000 પોઝિટિવ અને 12,500 નેગેટિવ, એટલે આ ત્રણેયનું આવે પોઝિટિવ 72,500. એડ કરવાના, so that is 186,250 minus tax payment of 35,000. So cash flow from operating activity is 1,51,250 positive. આ દરેક સ્ટેપ્સના માર્ક્સ હોય, ફાઇન. સો આ ડાયરેક્ટ આઉટર કોલમ લખવાનું, પછી આ ત્રણેયનો ટોટલ આઉટર, આ બંને એડ કરવાનું, એટલે this. Then by deducting this amount from this you get 133,750. આ ત્રણેયનું બેલેન્સિંગ એટલે કે 72,500 પોઝિટિવ આવે છે, તો પ્લસ this is also positive, so add both of this. So positive 186,250 minus 35, so positive 151,250. This is called net cash flow from operating activity. After this, cash flow from financing activity. આ ત્રણેયનું, તો જો નેગેટિવ બેલેન્સીસ વધારે છે તો હું શું કરું છું, નેગેટિવ બેલેન્સનું ટોટલ કરું 1,15,000 પ્લસ 172,500 પ્લસ 5,000, અને એમાંથી આ બંને ડિડક્ટ કરીએ 45,000, એટલે આવશે 2,47,500. પણ કેવા આવશે, નેગેટિવ આવશે 247,500. સો ધીસ ઇઝ નેટ કેશ ફ્લો ફ્રોમ ઇન્વેસ્ટિંગ એક્ટિવિટી, રાઈટ. તમારા બી હેડિંગના ટોટલ, અને સી હેડિંગમાં પોઝિટિવ વધારે છે, નેગેટિવ ઓછા છે, સો 118,750 minus 20,000, so that is 98,750 but positive, right. So this is C, net cash flow from financing activity. હવે અહીંયા તમે લખી શકો ટોટલ નેટ કેશ ફ્લો, એટલે કે A plus B plus C. So A means positive 151,250 plus
negative 247,500. So final figure આવશે positive 2,500. 151,250 plus negative 247,500 plus 98,750. Totaling બરાબર જોજો, ફાઇનલ ટોટલ થાય છે આઉટર કોલમનું. So positive 2,500. Your cash and bank balance, opening cash balance is 30,000. એ પ્લસ કરવાની છે, તો આ અમાઉન્ટ શું આવી જવી જોઈએ? પોઝિટિવ 32 એટલે કેશ બેલેન્સ. So that should be equal to your closing cash balance which is given in the example. If this is tallied with that amount, it means your example is correct. So this is your whole example, example number 23. So I am just changing the focus so that a full view of page is available to you. You can pause the video at any time and you can write down your notes. So this is the first page of today's example. Just a second, let me focus it. Now it is clear. Second page of cash flow statement. Ledgers. See, journal entries and ledgers are completely basic things that you have studied in 11th and 12th standard. So that is self-understood, but still I have prepared for you. Okay, so this is the end of this example. Thank you all.